الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. അഹ്ലുൽ ഇൽമിനോട് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇൽമു തേടാൻ വേണ്ടി ഈ സദസ്സിൽ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഗാലിബിനോട് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന പുസ്തകം ഉസൂൽ സലാസയാണ്. അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അർ റിസാലത്തു സലാസിയത്ത്, ദ ത്രീ ട്രീറ്റൈസ്, ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ഇബ്ൻ അബ്ദുൽ വഹാബ്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ത്രീ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് explained by His Eminence Sheikh Dr. Salih bin Fawzan al-Fawzan. അർ-റിസാലത്തു സലാസിയ, 3 പ്രബന്ധം. ഇത് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ഇബ്ൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുള്ളയുടെ 3 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ 3 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ, അതിന് ആമുഖമുണ്ട്. ആ ആമുഖത്തിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ്. ആ വിശദീകരണം നൽകിയത് ശ്രേഷ്ഠ പണ്ഡിതനായ ഷെയ്ഖ് ഡോക്ടർ സാലിഹ് ബിൻ ഫൗസാൻ അൽ ഫൗസാൻ. Translators forward. Indeed, all praises are due to Allah, the one true deity who is deserving of worship, the creator of all that is in existence and the administrator of all the affairs. May peace and salutations be upon the noble messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, companions, and all those who follow them in goodness. വിവർത്തകന്റെ ആമുഖം. തീർച്ചയായും എല്ലാ സ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനാണ്. ന്യായപ്രകാരം ആരാധിക്കാൻ അവനല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല. എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ സ്രഷ്ടാവ്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സലാം ഉണ്ടാകട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും സഹാബാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ നന്മയിൽ പിന്തുടർന്നവർ. Dear reader, between your hands is the explanation to the 3 fundamental principles written by Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, explained by Dr. Salih al-Fawzan, may Allah preserve him. We, the translator, felt the need to title and divide this explanation of the Sheikh according the way he titled and arranged it in his explanation. The Sheikh said on page 51 of his explanation, the first risala, treatise, the 4 obligatory matters which are comprised in Surah Asr, and the second risala, treatise, the 3 obligatory matters one must learn and act upon, and third risala, treatise, Al-Hanafiya, is the religion of Ibrahim alayhi salam,
and the fourth Risala, the three fundamental principles. So we have chosen to title the first volume of this explanation, the three treatises, Ar-Risalatus Salasiya, which is an explanation to Muhammad ibn Abdul Wahhab's introduction, and second volume inshallah will be entitled the fourth treatise, Ar-Risalatur Rabiya, which is an explanation of the three fundamental principles by His Eminence Sheikh Dr. Salih bin Al-Fawzan. പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാര, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് 3 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുടെ വിശദീകരണമാണ്. ഈ വിശദീകരണം എഴുതിയത് അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുള്ളയാണ്. അത് വിശദീകരിച്ചത് ഡോക്ടർ സാലിഹ് അൽ ഫൗസാൻ ഹഫിദഹുള്ളയാണ്. ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പറയുന്നു, ഷെയ്ഖ് ഫൗസാൻ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണോ ഇതിൻ്റെ തലക്കെട്ടും പിന്നെ ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഷെയ്ഖ് പേജ് 51 പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ. അപ്പോൾ 4 റിസാല, അതിലെ ആദ്യത്തെ 3 റിസാല ആമുഖത്തിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ്. 4ാമത്തെ റിസാല ഉസൂൽ സലാസി, അതിൻ്റെ വിശദീകരണം, 3 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആമുഖത്തിലെ ആദ്യത്തെ 3 റിസാല, അതിൽ ആദ്യത്തെ റിസാല 4 നിർബന്ധ കാര്യങ്ങൾ സൂറത്ത് അസ്റിൽ പ്രതിപാദിച്ചത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ റിസാല, സൂറത്ത് അസ്റിൽ പ്രതിപാദിച്ച 4 നിർബന്ധ കാര്യങ്ങൾ. 2ാമത്തെ റിസാല ഓരോ മുസ്ലിമും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട 3 നിർബന്ധ കാര്യങ്ങൾ. ഇതാണ് 2ാമത്തെ റിസാല. 3ാമത്തെ റിസാല അൽ ഹനഫിയ അഥവാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ മതം. 4ാമത്തെ റിസാലയാണ് 3 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ. അങ്ങനെ 2 വോള്യമായിട്ടാണ് ഇതുള്ളത്. ആദ്യത്തെ വോള്യത്തിൽ ആമുഖത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം, അതാണ് 3 പ്രബന്ധങ്ങൾ. 4ാമത്തെ പ്രബന്ധം ഉസൂലു സലാസ്. We will truly like to thank and praise Allah first for making this project possible. There is no might, no power except with Allah, and we would like to thank all those who helped assist in completing this project. A special thanks to Abu Nuh Warisuddin bin Shamsuddin Al-Madiyun and Abu Usaymin Nuh Abdullah and all those who helped. We ask Allah to make this work of ours a benefit for us and all those who read it. Ameen. Written by a poor slave in need of his Lord's forgiveness, Nafis Sparrow. സത്യമായും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പദ്ധതി സാധിച്ചതിന്. അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ശക്തിയോ കഴിവോ ഇല്ല. പിന്നെ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു അബൂ നൂഹ് വാരിസുദ്ദീൻ ബിൻ ഷംസുദ്ദീൻ അൽ മദിയൂനും അബൂ ഉസ്മൈൻ നൂഹ് അബ്ദുള്ളക്കും ബാക്കി എല്ലാവരും സഹായിച്ചതിന്. ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ കൃതി നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യാനും ഇത് വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യാനും. ആമീൻ. ഇത് എഴുതിയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു മിസ്കീനായ അടിമ, അവൻ്റെ രക്ഷിതാവിനെ അതിൻ്റെ പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നവൻ, നാഫിസ് പാരോ. The author's biography. Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi. He was the Imam, the Sheikh, the Mujaddid, reformer. Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ibn Burayd ibn Muhammad ibn Mushrif ibn Umar, from a branch of tribe of Banu Tamim. ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ ജീവചരിത്രം. ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ബിൻ സുലൈമാൻ തമീമി ഒരു ഇമാമായിരുന്നു. ഷെയ്ഖ്, പരിഷ്കർത്താവ് മുഹമ്മദ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ഇബിൻ സുലൈമാൻ ഇബിൻ അലി ഇബിൻ മുഹമ്മദ് ഇബിൻ അഹമ്മദ് ഇബിൻ റാഷിദ് ഇബിൻ ബുറൈദ് ഇബിൻ മുഹമ്മദ് ഇബിൻ മുഷ്രിഫ് ഇബിൻ ഉമർ ബനു തമീമിലെ ഗോത്രത്തിലെ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന്. ഹിസ് ബർത്ത് ആൻഡ് ലീനേജ്. ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് വാസ് ബോൺ ഇൻ 1115 Hijra in the city of Uwaina, 70 kilometers northwest of Riyadh, the capital of the Kingdom of Saudi Arabia. He belonged to a highly respectable and scholarly family. His father, Sheikh Abdul Wahhab ibn Sulaiman,
characterized by his profound scholarship and righteousness, inherited an exalted status from his ancestor Sheikh Sulaiman ibn Ali, the chief of scholars and well versed in teaching, writing and giving verdict. ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ ജനനവും പാരമ്പര്യവും. ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുല്ല ജനിച്ചത് 1115 ഹിജ്റയിലാണ് ഉഐന എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ. അത് സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിൻ്റെ 70 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള സ്ഥലമാണ്. അദ്ദേഹം അത്യധികം ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ബിൻ സുലൈമാൻ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവനും സൽക്കർമ്മകാരിയുമായിരുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹം അനന്തരമെടുത്തത് ഉന്നത പദവിയിലുള്ള പൂർവികനായ ഷെയ്ഖ് സുലൈമാൻ ഇബ്ൻ അലി നിന്നാണ്. അദ്ദേഹം പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രമുഖനും പ്രധാനിയും അധ്യാപനം നടത്തുന്നതിലും എഴുതുന്നതിലും ഫത്വ നൽകുന്നതിലും നിപുണനുമായിരുന്നു. His education. Sheikhul Islam acquired his primary education from his esteemed father at his native place and was nurtured under his guidance. He was intelligent enough to memorize the Quran by heart at the very tender age of 10 only. He read the books on tafsir, hadith and fiqh. From the outset, he was greatly interested in studying the works of early scholars, particularly those of Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah and his noble student Imam Ibn al-Qayyim. He went through all these books and well grasped the contents. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം. ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠനായ പിതാവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാർഗദർശനം നൽകിയതും അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിയതും. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ 10 വയസ്സിൽ തന്നെ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തഫ്സീറും ഹദീസും ഫിഖും വായിച്ചു. ആദ്യമേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൃതികൾ വായിക്കാൻ വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുലീനനായ വിദ്യാർത്ഥി ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിമിൻ്റെയും. ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തുകയും അതിലെ വിഷയങ്ങൾ ശരിക്കും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. On attaining the age of maturity, he set out to perform Hajj at Makkah and derived benefit from scholars there. He then proceeded to Al-Madinah and studied under the scholars there. From them was the great scholar Sheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Shammari. He also studied under his son, who was well versed in the laws in inheritance, Al-Fara'id, Ibrahim al-Shammari, the author of Adwul Faid fi Sharh Alfiyat al-Fara'id. It was they who introduced him to the famous scholar of Hadith, Sheikh Muhammad Hayat al-Sindhi. With him he studied the sciences of Hadith and sciences related to his narrators. He also granted him permission, ijaza, to narrate the source books of Hadith, and hence the Sheikh adopted the studentship of two renowned erudite, Sheikh Abdullah ibn Ibrahim ibn Said Najdi and Sheikh Muhammad Hayat Sindhi for a long period. And out of curiosity for higher education, he also took the journey to Iraq, Basra and benefited himself there. ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാമിന് പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പുറപ്പെട്ടു മക്കയിലേക്ക്. അവിടുന്ന് പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അൽ മദീനയിലേക്ക് പോയി. അവിടുന്ന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കീഴിൽ പഠനം നടത്തി. അതിൽപ്പെട്ട മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല ഇബ്നു ഇബ്രാഹിം അൽ-ഷമ്മരി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് ഇബ്രാഹിം അൽ-ഷമ്മരി. ഇതിൽ നല്ല നൈപുണ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. അൽ-ഫറായിദ്, അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൃതിയാണ് അദബുൽ ഫായിദ് ഫി ഷറഹ് അൽഫിയത്തുൽ ഫറായിദ്. ഈ പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസ് പണ്ഡിതനെ പരിചയപ്പെടുത്തി, ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഹയാത്ത് സിന്ധി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഹദീസിൻ്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഹദീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇജാസ അനുവാദം നൽകി ഹദീസിൻ്റെ
സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഷെയ്ഖ് രണ്ട് പ്രസിദ്ധവും അറിയപ്പെട്ട പാണ്ഡിത്യമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ഇബ്നു ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു സയ്യിദ് നജിദി, ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഹയാസ് സിന്ധി അവരുടെ കീഴിൽ കുറേ നാൾ പഠനം നടത്തി. കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്ന താല്പര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു ഇറാഖിലേക്കും ബസ്രയിലേക്കും. അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ലഭിച്ചു. കണ്ടീഷൻ ഓഫ് നജ്ദ്. In those days, the people of Najd were badly indulged in polytheistic deeds and un-Islamic practices. They were completely overwhelmed with shirk. The graves, trees, stones, caves, evil spirits, and insane persons were regarded as deities. Baseless stories and tales were ascribed to them to manifest their excellence. The world ulama too had misguided them for the fulfillment of their materialistic lusts. The soothsayers and magicians were having their influence over the society. None could dare challenge their holds on the commoners. The same condition was prevailing in both Mecca and Al-Madinah also. Yemen was also in the same line. Shirk, erection of structures on the graves, seeking refuge and assistance of the dead, saints and jinns were common religious features. അന്നത്തെ നജ്ദിൻ്റെ അവസ്ഥ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നജ്ദിലെ ജനങ്ങൾ ഷിർക്കിലും അനിസ്ലാമിക ആചാരങ്ങളിലും മുഴുവനുമായി മുഴുകിയിരുന്നു. കബറുകളും മരങ്ങളും കല്ലുകളും ഗുഹകളും ദുഷിച്ച ശൈത്താനുകളും ഭ്രാന്തന്മാരെയും അവർ ദൈവങ്ങളായി കരുതിയിരുന്നു. ഇവർക്ക് മഹത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കഥകൾ അവരിലേക്ക് ചേർത്തിയിരുന്നു. ലോക ഉലമാക്കളും അവരെ പിഴപ്പിച്ചിരുന്നു. കാരണം അതിലൂടെയായിരുന്നു അവർക്ക് ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ജ്യോത്സ്യന്മാരും സിഹ്ർ ചെയ്യുന്നവരും സമൂഹത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഈ ദുഷിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുടെ സാധാരണക്കാരുടെ മേലുള്ള പിടുത്തം ആർക്കും വെല്ലുവിളിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതേ അവസ്ഥയായിരുന്നു മക്കയിലും മദീനയിലും. യമനിലും ഇതേ അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഖബറിന്മേൽ കെട്ടിപ്പൊക്കലും മരിച്ചവരോടും ദിവ്യന്മാരോടും ജിന്നുകളോടും ശരണം തേടലും സഹായം ചോദിക്കലും മതത്തിൻ്റെ സാധാരണ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. മിഷൻ ഓഫ് ദഅവ. Having studied this pitiable condition of the nation, the Sheikh was highly moved. More pitiable was the situation that no one was ready to take trouble to guide the people to the right path. It is obvious that to take this task meant to challenge those evildoers who had their provisions through these practices. It meant to make oneself prepared to face every torture and atrocity from these selfish misguiders and their followers. But the Sheikh resolved to make every effort to fight against the circumstances up to the extent of jihad. അങ്ങനെ നാടിൻ്റെ ഈ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ഷെയ്ഖിനെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു. അതിനേക്കാൾ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു ആരും ജനങ്ങളെ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ, അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കാരണം വ്യക്തമായിരുന്നു. കാരണം ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ ദുഷിച്ച ആളുകളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ ഉപജീവനം ഈ അനിസ്ലാമിക ആചാരങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു. ഇതിനർത്ഥം ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ അവർക്ക് എല്ലാ പീഡനങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും ഏൽക്കേണ്ടി വരും, ഈ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യക്കാരായ പിഴപ്പിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും അവരുടെ അനുയായികളിൽ നിന്നും. പക്ഷേ ഷെയ്ഖ് പരിശ്രമിച്ചു ഇതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനും ഈ അവസ്ഥക്കെതിരെ നീങ്ങാനും. അത് ജിഹാദിലേക്ക് വരെ എത്തി. The Sheikh started his mission. He invited the people to Tawheed and guided them to the Quran and the Sunnah. He urged the ulama to strictly follow the Quran and the Sunnah and derive issues directly from them. He forcibly contradicted the blind following of any scholar of Ummah in preference to the Quran and Hadith. അങ്ങനെ ഷെയ്ഖ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ തൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു, ഖുർആനിലേക്കും സുന്നത്തിലേക്കും മാർഗദർശനം നൽകി. അദ്ദേഹം ഉലമാക്കളെ ഉപദേശിച്ചു, അവർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു കൃത്യമായും ഖുർആനും സുന്നത്തും പിൻപറ്റാൻ.
വിഷയങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അന്ധമായി ഉമ്മത്തിലെ പണ്ഡിതനെ പിൻപറ്റുന്നത് അദ്ദേഹം എതിർത്തു. ഖുർആന്റെ ഹദീസിൻ്റെയും താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി. The Sheikh was a man of courage and enthusiasm. He started his preaching and made correspondence with religious scholars, inviting them to lend helping hands in the abolition of the prevailing absurdities and defilements in the religious matters. A number of scholars from Makkah, Al-Madinah and Yemen accepted his invitation and supported him. But apart from them, there were also such ignorant and selfish scholars who criticized him and kept themselves aloof. The so-called learned ones rose against the Sheikh as they were being affected by his dawah in terms of their worldly gains. Even then he took journey to different places to convey his message to the people given to error. Traveling through Zabir, Ahsa, Huraymala, he reached Uayna. ഷെയ്ഖ് ധീരനും ഉത്സാഹനുമായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബോധനം ആരംഭിക്കുകയും മതപണ്ഡിതന്മാർക്ക് കത്തുകൾ മുഖേന അവരെ ഈ ദൗത്യത്തിന് സഹായിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. സമൂഹത്തിലെ ഈ അബദ്ധങ്ങളും മലിനങ്ങളും മതകാര്യങ്ങളുള്ളവ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ ധാരാളം മക്കയിലെയും അൽ-മദീനയിലെയും യമനിലെയും പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും വിവരമില്ലാത്തവരും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുകയും ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഷെയ്ഖിനെതിരെ ഉയർന്നു. കാരണം ഷെയ്ഖിൻ്റെ ദഅവ അവരുടെ ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ നേട്ടത്തെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഷെയ്ഖ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ജനങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയടത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുകയും അദ്ദേഹം സബീർ, അഹ്സ, ഹുറൈമല എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉഅൈനയിലെത്തി. Arrival at Uayna. That was the period when the ruler of Uayna was Usman ibn Hamd ibn Muhammad. He welcomed the Sheikh gladly and assured him every help in this mission of Islamic Dawah. The Sheikh devoted himself to this great work of reformation for the sake of Allah. He gained popularity far and wide. People started resorting to him in large numbers. He became engaged in their guidance and teachings. ഉവൈനയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉവൈനയിലെ ഭരണാധികാരി ഉസ്മാൻ ഇബ്ൻ ഹംദ് ഇബ്ൻ മഅമർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഷെയ്ഖിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഇസ്ലാമിക ദഅവത്തിൻ്റെ ദൗത്യത്തിന് ഷെയ്ഖ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മത്തിന് പരിഷ്കരണത്തിന് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി വിദൂര ദിക്കുകളിലേക്ക് പടർന്നു. ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി. ധാരാളം പേർ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ മാർഗദർശനത്തിനും അവരെ പഠിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം ചെലവഴിച്ചു. The Sheikh, however, continued his struggle to free the environment from all the defilements and pollutions. There were numerous tombs, graves, caves, trees, etc., which were worshipped by the Muslims. With the help of Amir Usman ibn Ma'mar, most of them were destroyed by the Sheikh. He became engaged in purifying the people from shirk and heretical rituals in Uayna and its surroundings. Sheikh അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം തുടങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഷെയ്ഖ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം തുടങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈ മാലിന്യം നീക്കാൻ വേണ്ടി, അന്തരീക്ഷത്തെ ഈ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ഖബറുകളും ഖബർ പൊന്തിച്ചതും ഗുഹകളും മരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മുസ്ലിങ്ങൾ അവയെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. ഭരണാധികാരി ഉസ്മാൻ ഇബ്ൻ മഅമറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇതിൽ അധികവും ഷെയ്ഖിന് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കാനും ഷിർക്കിൽ നിന്നും ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം പണിയെടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഉവൈനയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും. In the meantime, a woman came to him for her purification from the sin of committing adultery.
Investigations were made as to whether she was mentally sound or not, and also whether she had been put under some pressure to accept the punishment or if she had come voluntarily. When it was confirmed that she was doing that voluntarily out of repentance, the Sheikh ordered for the rajm, to kill by throwing stones, which is the punishment for adultery. Owing to these events, dismantling of tombs, self-surrendering of the woman for punishment, and migration of people of Uaina to seek guidance from the Sheikh, the reputation of the Sheikh spread far and wide. ഈ സമയത്താണ് ഒരു സ്ത്രീ വ്യഭിചാരം എന്ന തിന്മ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി അതിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഷെയ്ഖിനെ സമീപിച്ചത്. അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീ മാനസികമായി തകരാറുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും അഥവാ ആരുടെയെങ്കിലും സമ്മർദ്ദം മൂലമാണോ ഈ ശിക്ഷ അവൾ ഏറ്റെടുത്തത്, അതോ അവൾ സ്വമേധയാ ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ വന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവർ സ്വമേധയാ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, തൗബ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഷെയ്ഖ് റജ്മ് ശിക്ഷ കൽപ്പിച്ചു. അഥവാ വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയെ കല്ലുകൊണ്ടെറിയൽ. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കാരണം ഖബർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയത്, നശിപ്പിച്ചത്, സ്ത്രീ സ്വമേധയാ ശിക്ഷക്ക് വരുന്നത്, ആളുകൾ ഉവൈനയിലേക്ക് ഷെയ്ഖിൻ്റെ മാർഗദർശനം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഷെയ്ഖിൻ്റെ പ്രശസ്തി വിദൂര ദിക്കുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ കാരണമായി. Exit from Uaina and entrance to Daria. When the ruler of Al-Ahsa and his surroundings, Sulaiman ibn Urayr, came to know about the personality of the Sheikh among the people, he became afraid of the growing strength of the Sheikh and resolved to crush him at the very outset, lest he should overthrow him from power. So he threatened Amir Usman, with whom Sheikh was living, and asked him to kill the Sheikh. Amir Usman was not in a position to withstand Sulaiman, hence he became panicky. Apprehending that if he disobeyed his order, he would punish him and overpower him, he made the Sheikh acquainted with the whole situation and submitted him to migrate to any other place. And the Sheikh migrated from Uaina to Daria. അൽ-അഹ്സയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള ഭരണാധികാരി സുലൈമാൻ ഇബ്നു ഉറൈർ ഷെയ്ഖിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഈ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഷെയ്ഖിൻ്റെ വളരുന്ന ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഭയമുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയുണ്ടായി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉവൈനയിലെ ഭരണാധികാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണല്ലോ ഷെയ്ഖ് താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് ഷെയ്ഖിനെ വധിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു. ഉവൈനയിലെ ഭരണാധികാരി ഉസ്മാനെ ഈ അഹ്സയിലെ ഭരണാധികാരി സുലൈമാനെ ചെറുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഭരണാധികാരി കീഴടക്കുമെന്ന ഭയത്താൽ അദ്ദേഹം ഷെയ്ഖിനോട് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു, അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഷെയ്ഖ് ഉവൈനയിൽ നിന്ന് ദാരിയയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. The people of Daria knew the Sheikh very well and they were also aware of his mission. When the ruler of Daria, Amir Muhammad ibn Saud, came to know about the arrival of the Sheikh in his territory, he was much pleased and visited him at his place. Muhammad ibn Saud belonged to a pious family and himself was a practical Muslim. He exchanged his views with the Sheikh and was rejoiced to know that his mission aimed to revive the Quran and the Sunnah and the Islamic teachings in its original form. The Sheikh desired to promote firm belief in the oneness of Allah and true guidance of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ദാരിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ഖിനെ നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ദാരിയിലെ ഭരണാധികാരി അമീർ മുഹമ്മദ് ഇബ്നു സൗദ് ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഷെയ്ഖ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് ബിൻ സൗദ് തഖ്വയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഷെയ്ഖുമായി പങ്കുവെക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. ഷെയ്ഖിൻ്റെ ഈ ദൗത്യത്തിൽ ഖുർആനെയും സുന്നത്തിനെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ഇസ്ലാമിക പാഠങ്ങൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദൗത്യം. അങ്ങനെ ഷെയ്ഖ് ആഗ്രഹിച്ചു ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ. ഉറച്ച വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ മാർഗദർശനത്തിൽ. ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിർത്താം. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്.